വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂഷനാണ്. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുക, കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. Let alpha, beta n set of natural numbers be the roots of x square minus 70x plus lambda is equal to 0, comma lambda by 2 beta by 3 not an element of capital L. If lambda assumes minimum possible value, then root of alpha minus 1 plus root of beta minus 1 into lambda plus 35 whole divided by mod alpha minus beta. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൽഫ ബീറ്റ എലമെൻ്റ് എന്നറിയാലോ, സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്. ആൽഫ ബൈ 2 ബീറ്റ ബൈ 3 നോട്ട് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ. ഇതൊരു കണ്ടീഷനാണ്. ലാംഡ ഈസ് നോട്ട് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 2, ബീറ്റ ഈസ് നോട്ട് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3. ഫൈൻഡ് ദ ലാംഡ അസ്യൂംസ് മിനിമം പോസിബിൾ വാല്യൂ റൂട്ട് ഓഫ് equation is x square minus 70x plus lambda 0. Lambda by 2 beta by 3 not an element of n. So lambda and beta not a multiple of 2 and 3. Lambda 2 ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല, ബീറ്റ 3 യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ. നമുക്ക് മൈനസ് 70 ഇപ്പോൾ 60 10 അങ്ങനെ നമുക്ക് സം പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ 60 അവിടെ 2ഉം 3 ഫാക്ടേഴ്സ് വരും. നമുക്ക് മിനിമം വാല്യൂ ആയിരിക്കണം. നമുക്കിവിടെ 65 5. നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം? ലാംഡ മൈനസ് 65 ഇൻറ്റു ലാംഡ മൈനസ് 5 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ, എക്സ് മൈനസ് 65 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 5 0. എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 70x നമുക്കിവിടെ ലാംഡ എത്ര കിട്ടും? 325. നമുക്ക് എന്താ കാണണ്ടേ? റൂട്ട് ഓഫ്, നമുക്ക് ആൽഫ 65 ആയിട്ട് എടുക്കാം, ബീറ്റ 5 ആയിട്ട് എടുക്കാം. റൂട്ട് ഓഫ് ആൽഫ മൈനസ് 1 root of alpha minus 1 beta minus 1 into lambda plus 35 whole divided by absolute value of alpha minus beta. Root of 65 minus 1 64. Root of 64 8. Five minus 1 4. Lambda plus 35 325 plus 35 whole divided by mod 65 minus 5. നമ്മൾ ആൽഫ 5 ബീറ്റ തിരിച്ചാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ 60 കിട്ടിക്കോളും. 10 ഇൻറ്റു
Question number 2. If A and B are the roots of A and B are the roots of x square minus 7x minus 1, 0. Then value of a raised to 21, b raised to 21, a raised to 17, b raised to 17, a raised to 19, b raised to 19. ഇതാണ് കാണേണ്ടത്. A and B are the roots of this. Replace x by A. We get A square minus 7A minus 1, 0. So A square minus 1 is equal to 7A. Squaring on both sides. A square minus 1 the whole square is equal to 49A square. A raised to 4 minus 2A square plus 1. A raised to 4 plus 1 is equal to 51A square. If we replace x by b, we get similarly b raised to 4 plus 1, that is equal to 51b square. A raised to 21, b raised to 21, a raised to 17, b raised to 17, a raised to 19, b raised to 19, a raised to 21, a raised to 4 plus 1. Here a raised to 17 common from first and third. A raised to 4 plus 1. Second and third. B raised to 17, b raised to 4 plus 1. A raised to 4 plus 1, 51a square. Replace it. A raised to 17 into 51a square, 51b square. A raised to 19 plus b raised to 19, 51 common. So answer is 51. Question number 3. The number of real solution. The number of real solutions of the equation x into within the bracket x square plus 3 into mod x plus 5 into mod x minus 1 plus 6 into mod x minus 2. ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കേട്ടോ, വലിയ സ്റ്റെപ്പില്ല. ദിസ് ഇൻറ്റു ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും. എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഹിയർ എക്സ് സ്ക്വയർ പോസിറ്റീവ്, 3 mod x positive, mod x minus 1, mod x minus 2, all are positive. So sum of positive numbers cannot be 0. There is only one real solution. So answer is 1. Number of real solution. Answer 1. Question number 4.
Let Z be a complex number such that mod Z minus 2y mod Z plus I is equal to 2, Z not equal to minus I, then Z lies on the circle. And Z lie on the circle with the center on the circle of radius 2 and center. നമുക്ക് സെൻറ്ററാണ് കാണേണ്ടത്. യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് സെൻറ്റർ. ഈ കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സെഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്യാം? എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ മൈനസ് 2y എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ പ്ലസ് ഐ മോഡ് എ പ്ലസ് ഐ ബി എന്താ? റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ. ഇവിടെ എക്സ് ആണ് റിയൽ പാർട്ട്. വൈ മൈനസ് 2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. 2 ഇൻറ്റു ഹിയർ എക്സ് വൈ പ്ലസ് 1. Squaring on both sides. എക്സ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ റൂട്ട് സിമ്പിൾ മാറും. 2 എന്നുള്ളത് 4 ആവും. വൈ മൈനസ് 2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ 4 ഇൻറ്റു വിതിൻ ദ ബ്രാക്കറ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ പ്ലസ് 1 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ 4y സ്ക്വയർ പ്ലസ് 8y പ്ലസ് 4. ഇതിനെ റൈറ്റ് സൈഡ് കൊണ്ട് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4y മൈനസ് 4 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. 3x സ്ക്വയർ 3y സ്ക്വയർ പ്ലസ് 12y ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4y 0. ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ 4y coefficient of y 4, half into 4 2 square 4, adding 4 to both sides. X square a square plus 2ab plus b square. X y minus 2 x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to r square. So center is 0 minus 2. റേഡിയസ് 2. നമുക്ക് റേഡിയസ് 2 തന്നിട്ടുണ്ട്. കാണേണ്ടത് എന്തായിരുന്നു? സെൻറ്റർ 0 മൈനസ് 2. Question number 5. If mod z plus 4 less than or equal to 3, then maximum value of mod z plus 1. Mod z plus 4 less than or equal to 3. Mod z plus 4. Z minus 4. എന്തായിട്ട് വരും? ഇത് സർക്കിൾ വരും. -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8. Z -4 radius 3, that is center -4. radius 3 ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് പോയിന്റിൽ കൂടെ? -1 -7 അങ്ങനെ വരും അല്ലേ? മോഡ് Z plus 4 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 3 എന്താ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ ആണ്. ഇൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് ബൗണ്ടറി ഈക്വൽ ടു ഉള്ളതുണ്ട് അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് എന്താ കാണുന്നത്? ഇൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് ബൗണ്ടറി ഓഫ് ദിസ് സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻറ്റർ
-4 0 റേഡിയസ് 3. ഇനി ഇവിടെ മോഡ് z+1 ആണ്. z+1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ z ഈസ് ഈക്വൽ ടു z മൈനസ് -1. ആ -1 0 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് എവിടെയാണ്? ഓൺ ദിസ് സർക്കിൾ. സോ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു absolute value of -1 minus -7. That is -1 plus 7. Answer is 6. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വേറൊരു ടോപ്പിക്കുമായി വരാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതെല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് വേണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.